अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, की हाल चाल ने सारिਆਂ ਦੇ खैर खैरियत ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਸਿਹਤਾਂ ਤਬੀਅਤਾਂ ठीक ने। दोस्तों अज ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक ऐसी शख्सियत ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ कबूतरबाजी ਦੇ ਵਿੱਚ अपना बड़ा कीमती टाइम ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਵ ਕੀਤਾ और दिन रात मेहनत की और कबूतरबाजी ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े टाइमली मतलब ਜਿਹੜਾ अल्लाह ताला ने इन्हों कामयाबियों के नाल हमकिनार कर दिता। और फैसलाबाद का इलाका खुड़ियां वाले दे नाल है कसीटपुरा, और कसीटपुरे दे विच मेरा ख्याल मुतअद्दद बार उन्होंने चैंपीयनशिप अपने नाम की, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। और कुवैत दे विच माशाअल्लाह बड़े अच्छे लफ्ज़ां नाल जाने पछाने जाते हैं और कुवैत दे विच हाजी अली दे नाम तो मशहूर ने, और पाकिस्तान फैसलाबाद कसीटपुरे दे विच हाजी शौकत साहब कसीटपुरे के नाम तो मशहूर ने। कसीटपुरा इलाके का नाम है, पिंड का नाम है। तो बड़े ही नफीस इंसान ने, बड़ी मुहब्बत वाले बंदे ने, जिन्नी चाहत इन्हां दे दिल दे विच दोस्तां वास्ते है मैं बहुत घट लोगों की नज़र दे विच देखी। दोस्तां नूं अपना धड़ा मनदे ने, दोस्तां दे नाल खड़े रहिंदे ने, नतीजे की परवाह नहीं हुंदी, लेकिन सिर्फ इन्ना हुंदा कि अगर शौक हो रहा तो अच्छा शौक होवे। और अपने इलाके दे विच चैंपीयनशिप और दीगर जितने भी टूर्नामेंट्स ने उन्हां दे विच बड़ी आला परफॉर्मेंस रही। और कबूतरों के हवाले नाल कुछ मुनफरद कबूतर इन्हां दे कोल ने जिन्होंने मुख्तलिफ नावां दे नाम पुकारते हैं। तो ज़्यादा देर हायल नहीं होवांगा, उन्हां नाल गपशप करते हैं और तुहानूं कबूतर दिखाने। अज तुहानूं जिहड़े मैं कबूतर दिखावांगा वो इंशाअल्लाह तुहानूं याद रहणगे। और हाजी साहब का मोबाइल नंबर भी उपर ऐड कर दिता मैं, हाजी साहब का WhatsApp नंबर भी उपर ऐड कर दिता मैं। तो कोई दोस्त गपशप लानी चाहन, कोई दोस्त को मशवरा करना चाहन, कोई दोस्त गल करनी चाहन तो हाजी साहब दे नाल कर सकते हैं। तो राणा रियाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। ज़रा गर्मी सी इस करके थोड़ा जहा लेट उपर आए, आके ले बैठे हैं। हुण आहिस्ता आहिस्ता छां भी चलती आ रही है, तो ज़्यादा देर तुहाडे दरम्यान हायल नहीं देंदे। हाजी साहब ने गपशप करते हैं और कबूतरों के उत्ते आ जाएंगे। कह लो कि सन 87 तो ना शौक कबूतरबाजी का ज्यादा सन 87 तो। हाँ जी। अच्छा जी। फैसलाबाद का कबूतर सीगा जंग बहादुर। अच्छा जी। ਅਸੀਂ ਮਨਸੂਰਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ। अच्छा ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਗੈਰ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ। अच्छा। ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਕਬੂਤਰ ਸੀਗਾ। हम्म। ਬਸ਼ੀਰ ਉਰਫ ਗੰਜਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਨਫੀਸ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠਰ ਕੇ ਇਸ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। माशाअल्लाह। ਆਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਵੈਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। जी। ਫਿਰ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਤਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਰਕ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਗਏ, ਮੰਨਦੇ ਗਏ। बिल्कुल ठीक। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੁੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੁੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਉੱਡਦਾ ਵਾ, ਜੋਲਾ ਮੰਗੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਝੁੰਬਰਾ ਜੰਡ ਵਾਲੀ ਸਭ ਕੱਪ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ जी ਬੜਾ ਪੰਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। जी। ਇੱਕ ਦਫਾ ਐਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਨ ਪਾਈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜੀ ਉਡਾਈ ਹੈ 9 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਚਲੇ ਗਏ। अच्छा ਇੱਕ ਹੀ जी। ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਡਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਇਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਕੱਪਾਂ ਦੀਆਂ 70 ਛੱਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ 5:30 ਪੌਣੇ 6 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ अच्छा ਕਬੂਤਰ। अच्छा। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਨਾਬ 7:02 ਤੇ ਬੈਠਾ 70 ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਬੂਤਰ। माशाअल्लाह। ਇਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼। ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ माशाअल्लाह। ਇੱਕੋ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਭਾਈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਹਿੱਟ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣ ਦਿੱਤੇ। वाह जी वाह, ਐਸਾ माशाअल्लाह। ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ मौका आया। मौका है। अज सबको अपनी जिंदगी की कबूतरबाजी का कोई ऐसा भी वाकया है जो तुहानू भुलदा नहीं है? ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ 2 ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ। जी। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜੱਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਖੁੜਿਆਂ ਦੇ ਹਬੀਬੋ ਰਹਿਮਾਨ हाँ ਤੇ जी। ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਮੁਨਸਬ ਆਂਦੇ हाँ जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਟੈਟ ਨੇ
ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੀਸਰੀ ਫਿਰਤ ਸੀ ਤੇ ਫਸਟ ਕੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੂੰ 3 ਕੱਪ ਸੀਗੇ, ਝੁੰਬਰਾ ਕੱਪ, ਜੰਡ ਵਾਲੀ ਕੱਪ, ਖੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੱਪ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਘੋੜੇ ਟਾਇਰ ਨੇ। ਘੋੜੇ ਟੈਟ ਹਾਂਜੀ 4-5 ਫੋਨ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਕਰ ਛੱਡੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਸਵੇਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 11 ਕੁ ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਰਜ਼ਾਕ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਹੂੰ। ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨਫੀਸ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਖਲਾਕ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਵਧਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਐਸੀ ਫਿਰਤ ਮਾਰਾਂ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਐਸੀ ਵੀ ਫਿਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰਤ ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਹੂੰ। ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣਗੇ ਬਹੁਤ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ 7 ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰਤ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਿਖੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਹੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਬਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਰਾ ਲਾਈਵ ਕਰ ਇਹੀ ਦਿਓ। ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਉਸਤਾਦ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਨਾਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜੀ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲੇ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਖੁੜਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜੱਟ, ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਲਕਾਤ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿੰਦੇ ਇਸ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਡਾਣੇ ਪਰਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਬੈਠੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ 6 ਤੋਂ ਪਾਰ 7 ਪਰਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-28 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਪਰਿੰਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਭ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਇਸ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 2012 ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂਫਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਬੱਦਲ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਬੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਤਾਂ ਸੀ ਝੁੰਬਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ 2015 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਨ ਕਰ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੇਮਸ ਕਬੂਤਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਈਮ ਸ਼ਫੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਛੇ ਪਰਿੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਬੂਤਰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਲੀਡ ਅੱਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫੇਵਰਿਟ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ। ਫੇਵਰਿਟ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਨਈਮ ਸ਼ਫੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾ ਨੀਲਕੰਠ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਓ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਫੜਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਈਮ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਨਈਮ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਆ, ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਨੀਲਕੰਠ ਭਾਜੀ ਨਈਮ ਸ਼ਫੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕਿ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਬਈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਵੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਭਰਾ ਸਲਾਰਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਪੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੱਲਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਪੱਲੇ ਕੱਢਦੇ। ਤੇ ਕਵੇਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਦੇ ਜਦੋਂ 5-6 ਦਾ ਇਨਸਾਰ ਟੱਪਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵੇਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ 1500 ਦਿਨਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਵਿਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 1500 ਦਿਨਾਰ ਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਲੀਡ ਚਲਾਈ ਸਲਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਡਨ ਮਾਦੀ ਨੀਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਬਲੀਡ ਆਈ ਸਮਝ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਸਮਝ ਗਏ।
ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਦੇਖਿਓ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈਂਥ ਦੇਖੋ ਜਰਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ? ਬਾਜੀਆਂ 'ਚ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆ ਇਸ ਗਏ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਓ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਰਾ ਪੰਦ ਪਰ ਖੋਲੋ ਇਹਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਖੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਚੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਉਧਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਚੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੀ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਜੀ ਹੋਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਕੋ ਮੱਝ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੱਝ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਕਬੂਤਰ, ਇਹ ਮੱਝ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਸਮਝਦੀ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮੱਝ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਕਲਰ ਵੀ ਬੜਾ ਐਂਟੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਨਾਯਾਬ ਪਰਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਇਹ 2014 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੱਪ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਲੰਬੜ ਸਾਡੇ ਕੁੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 50 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖੋ। 8 ਪਰਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਆ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਈਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਿੰਦਾ 11 ਵਜੇ ਬਹਿਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਵਾਦੀ ਕਰੋ। 50 ਘੰਟੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖ ਲਿਓ 50 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਨਗੇ ਜੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ 7:10 ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਇਸ ਮੱਝ ਵਾਲੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਂਦੀ ਕਿ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ 6 ਕਬੂਤਰ 6 ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫਿਰਤ ਸੀ ਚੌਥੀ ਫਿਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ 7:10 ਤੇ ਬੈਠਾ ਔਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 64 ਘੰਟੇ ਬਣੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 64 ਘੰਟੇ ਬਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਲ ਮੱਥਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਮੱਝ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਯਾਬ ਕਬੂਤਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਦੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿੰਗ ਤੇ ਵਾਪਸੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਜਨ ਇਹਨੇ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਐਸਾ। ਔਰ ਮੋਹਰ ਖਾ ਕੇ ਉੜਿਆ ਸੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੱਡ ਸਿਲਕ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਵੇਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਸਿਲਕ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬਲੀਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਉੱਡੇ ਨੇ? ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਸਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 6-7 ਕਬੂਤਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ। ਐਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤੇ 7:11 ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਫਾਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਆ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਜੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਹਾਜੀ ਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੋ ਕਢਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਜੀ
ਤੇ ਹਰ ਫਿਰਤੀ ਉਹ 6 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਰਿੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੁਨਸਬ ਸੀ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਲੰਬੜ ਦਾ ਭਾਈ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਲੰਬੜ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਪ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਪੱਠਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪੱਠਾ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਠੀਕ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰ, ਜਦ ਥੋੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਾਲੇ ਪੱਲਿਆਂ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰ ਪਿਆ? ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ, ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਝੋਲਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। 6, 6.5, 5, 6 ਇੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਸਲਾਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਓ ਜ਼ਰਾ ਭੈਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਕੁੰਦੇ ਦੀ ਲੈਂਥ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਈਟ ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਲਓ ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਇਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਇਹਨੇ ਪੱਠਾ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗੀਨ ਨਿਕਲਿਆ ਪੂਰਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। माशाल्लाह, पर खोलो ना इसे। पल्ला देखो, बड़े बड़े लोगों को परिंदे हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छे परिंदे हैं लोगों को जी माशाल्लाह। लेकिन कि भाई साहब, कबूतरबाजी ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੁਖ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਹਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਲ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਥ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ। ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਸੀਬ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪ ਸ਼ੱਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਨ ਵਾ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਫਨ ਵਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਐਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਅਗਰ ਪੁੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਵਾ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਲਵੋ ਨਾ। ਉਹ ਹੈ ਵਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਰਾਣਾ ਮੁੰਨਾ, ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਆ, ਉਹ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਝ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਖੇਲ ਪਾਣੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਵਾਹ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਉਹ 100% ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਉਹ 100% ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜੇ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਖੇਲਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜੀ, ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ, ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਇਹ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ 11/22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜੀ, ਖਾਨ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਧੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਸਰਾ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਛਾਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਹੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ मोहम्मद ਸਰਬੋਧੇ ਤੋਂ माशाल्लाह और ये भाई साहब का बेटा है और शहनशाह का आलम भी लगा हुआ है माशाल्लाह अली भाई अली शाहिद ਜੀ अली शाहिद ठीक हो गया लमड़ी जी आओ इधर अगे लो जी है इस छत का आले नाल है और बड़ा प्यारा बच्चा है और इन्हें बड़ी मेहनत की है और बड़ा दिन रात इन्हें दौड़ भज की अल्लाह ताला ने इन्हू कामयाब किया हाजी साहब नाल क्लियर हाजी साहब कोई रोकते राखते तो नहीं किसी गल तो कि बाजी ना लाई आ ना करी ओ ना करी ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਖੜਕੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ देखो जी यही गल है अच्छे बंदियां दी शौक होवे ते फिर खुला डुल्ला होवे एक ना भी उंजदा 100 ना भी उंजदा ते 12 ਅੱਛੇ ਸ਼ਕੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ जी 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 चलो अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे जी और अल्लाह ताला तुहानू कामयाब करे बड़ा मजा आया अज हाजी साहब दे नाल बड़ा वक्त गुजरा जी हाजी साहब है किहड़े कबूतर ने ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਲੇਟੇ ਨੇ सलेटे वाह जी वाह ਦੇਖੋ ਸੀ ਕਬੂਤਰ जी जी माशाल्लाह ਇਹ ਵੀ ਨਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੇਟੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਲੇਟੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਛੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਕਬੂਤਰ ਉੜਿਆ ਹੈ अच्छा ਨਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ कुंदा ते खोलो जी जरा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ थोड़ा जा अगे और इत्थे कुंदा खोलो ਤੇ ਪਰਪੂਰ ਝਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ कोई गल ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਚਾਚਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਦੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਲੇਟਨ ਸਲੇਟਰ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ 6 ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਫਸਟ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮਾਦੀ ਹੂੰ 6 ਵਜੇ ਪੂਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਫੇਵਰਿਟ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਫੇਵਰਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿਖਾਓ ਲਿਆਓ ਦਿਖਾਓ ਸਲੇਟਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਹਲੋ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਬੂਤਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਕਿੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਬੂਤਰ ਆਣ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮਝੀ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕੱਚ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂਜੀ ਐਸੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ 4 ਫਿਰਦਾ ਬੈਠਾ ਜੀ 6 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੂੰ 4 ਫਿਰਦਾ 6 ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠਾ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਨੀਲ ਦੁੰਬਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਸ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨੀਲ ਦੁੰਬੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਸ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰਟ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਣੇ ਇਹਦਾ ਕੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਜਲੀਲ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਝਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੋ ਤੂੰ ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਤਗੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਲੋ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਤਹਾਈ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਔਰ 15 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਸੀਮੇ ਇਨਾਮਾਤ 'ਚ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਾਮਾਤ ਦੇ ਮੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲਾਏ ਔਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡਿਆਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਲਿਸ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਗੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ
ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਸੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਸੀਬ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ। 111 ਵਾਚਿੰਗ ਵਿਊ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਇਓ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਸਲੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।